영상 하나 여러분에게 처음에는 이런 생각을 했습니다. 눈물샘을 자극을 시킬까 그냥 할까 하다가 오늘은 좀 잔뜩이나 마음들이 무거운데 울게 안 하려고 했습니다. 이 시간 영상 잠깐 한번 좀 보십시다. Just give me 1 second. Sure. Sorry. Uh-huh. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Hi, nice Hi. to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay, so like no lunch. You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. It's almost a very, very sick, twisted joke. When there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody do that for free. Yeah, pro bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah, moms. Awesome. Yeah. Oh. And they meet every requirement, don't they? Oh my god. Moms are the best! Yeah, no pay, the 24 hours, they're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. 부모가 자녀를 키워준 그 비용을 계산한다면 그것은 엄청날 것입니다. 그러나 우리는 전부 다 공짜로 우리 부모가 이렇게 희생을 해서 우리를 키웠기 때문에 우리가 이 땅에서 이렇게 존재하고 있는 것입니다. 부모의 희생이 없었다면 내가 이 자리에 있지도 못할 것이고 이렇게 살아가고 또 우리가 배운 그만큼 보상을 우리 받았기 때문에 또 내 자녀에게 그런 양육을 시켜 가는 것이죠. 어떤 우리가 부모들을 섬기는 것은 어떤 조건에 의해서 섬기는 것은 결코 아닐 것입니다.
종종 저희 자녀들이 속썩일 때 저희 아내가 늘 이런 이야기하는 것을 옆에서 들었습니다. 너 똑 닮은 딸 낳아라. 시집 가서 너하고 똑 닮은 딸을 낳아라. 그런데 어느 날 보니까 제 딸이 그 손녀들에게 똑 닮은 딸을 낳으라고 똑같은 말을 하고 있는 것을 제가 보았습니다. 여러분 아마 그것은 비단 저희 가정만의 이야기가 아니라 우리 모든 가정들이 이야기일 것입니다. 부모가 속썩일 때, 부모 앞에 속썩일 때, 이년아 시집 가서 너 닮은 자식 꼭 낳아봐라. 이놈아 너 장가 가서 너 닮은 자식 한번 낳아봐라. 너 속이 그래야 네 부모 마음 알 것이다. 이런 이야기를 우리 종종 들으면서 자랐을 것이고, 지금도 우리 부모들이 그런 이야기를 자녀가 속썩일 때 그 이야기를 하고 있는 부모도 존재하고 있을 것입니다. 어떤 우리의 삶에서는 꼭 이렇게 해라 저렇게 해라 어떤 조건 때문에 우리가 부모를 섬기는 것은 아니죠. 성경에서는요, 내 부모를 공경하라라고 씌어 있었을 뿐 어떤 부분에서 이러기 때문에 네가 공경하라라고 말하지는 않는다는 것입니다. 그러니까 성경에서는 네 부모가 너에게 잘해주기 때문에 공경해라, 네 부모가 앞으로 너에게 유산을 물려줄 것이 있기 때문에 잘하라 잘해라 이런 말이 아니라는 거죠. 왜냐하면 내 부모기 때문에, 너를 낳아준 부모기 때문에 잘 섬겨라라고 공경하라라고 이야기합니다. 거기에는 조건이 없다는 것입니다. 그래서 마태복음 15장 4절에 보면 하나님이 이르시되 내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하거늘. 비방하는 자는 죽임까지 당한다. 그러니까 우리는 공경은 고사하고 부모를 비방하고 부모가 내게 해준 게 뭐 있느냐, 부모가 나에게 정말 해준 것, 남긴 것이 뭐 있느냐, 이렇게 이야기하는 자들도 돌을 놓쳐서 죽이라고 성경은 이야기합니다. 엄청나게 무서운 이야기입니다. 바로 사람들이 하지 않는 하나님이 하시겠다고 말씀하고 있습니다. 또 심지어는요, 잠언서 28장 24절에 보면요, 부모의 물건을 도적질하고도 죄가 아니라고 하는 자는 멸망받게 하는 자의 동료냐 짐승과 같다라고 이야기합니다. 부모 것인데도 그것을 갖다 내 것이라고 생각하고 그것을 내 것처럼 도둑질하는 것까지도 그것은 짐승과 같다라고 이야기합니다. 그래서 성경에는 이런 이야기들이 엄청 많이 나와 있어요. 우리 기독교는 불효의 종교가 아니라 효의 종교죠. 그래서 하나님과 우리의 인간의 관계에서 10계명 중에서 첫 번째 계명이 내 부모를 공경하라예요. 거기에는 조건이 없어요. 그래서 하나님이 그것을 기억하시겠다는 겁니다. 그러니까 사람들은 그냥 시간이 지나갈지 몰라도 하나님은 그걸 보시겠다는 겁니다. 네가 어떻게 부모를 공경하고 섬기는 것을 하나님이 보시겠다라고 지금 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 성경에는 어떤 부모를 공경하라는 말이 없잖아요. 세상의 부모는 천차만별일 것입니다. 여러분에게 있어서 부모님은 어떤 분이십니까? 자식들에게 잘해준 부모, 자식들에게 못해준 부모, 돈과 집과 재물을 많이 남겨준 부모, 아무것도 남겨줄 것이 없는 부모, 자녀들에게 모든 후원을 아낌없이 해주신 부모, 아무것도 해준 것이 없는 부모, 오히려 자녀들에게 고통을 더 안겨다 주는 부모, 또 날마다 자녀를 괴롭히고 날마다 자녀의 눈에서 눈물 빼는 부모. 여러분, 각각 나름대로 내 부모는 이런 준 사람이다라고 나름대로의 나는 내 부모를 존경한다, 세상에서 가장 잊어버리고 싶은 사람이 내 아버지다, 이렇게 말할 수도 얼마든지 있다는 것입니다. 그런데 오늘 우리에게 삶에서 하나님은 뭘 말씀하냐면은 부모라는 것입니다. 내 부모라는 거예요. 그래서 부모이기 때문에 공경해야 된다. 너의 그 모습을 하나님이 기억하시겠다. 그 모습은 하나님 보시겠다라고 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 오늘날 우리 시대처럼 원인과 이유와 목적을 따진다면 우리가 성경 오늘 본문에 나오는 나오미는 과연 몇 점이나 받을 시어머니일까요? 오늘 루시 바라볼 때, 오르바가 그의 며느리 오르바가 바라볼 때에 이 나오미라고 하는 사람을 오늘 우리 시대적인 상황에서 본다면 과연 몇 점짜리 시어머니가 되겠냐는 것입니다. 디모데후서 3장에서 3장 2절에 보면 말세 현상에 대해서 우리에게 이야기하고 있습니다.
사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 부모를 거역하는 시대가 이 시대가 되었다고 이야기합니다. 얼마 전에 참 대전에 부끄러운 일이 전국에 뉴스로 나간 적이 있었죠. 또 며칠 전에 그 부모와 어머니와 자식을 죽여서 비닐봉지에 씌워서 농 속에 숨겨놨던 것이 발각됐죠. 근데 특히 대전에서 그 부모들이 부모를 이 장례식을 치르면서 그 장례식장에서 전체 이 하객들에게 조객들에게 그 조의금을 받고 나서 그 아들들하고 딸 자식들이 다 사라져 버린 적 있잖아요. 시신을 놓고 다 사라져 버렸습니다. 그게 참 대전에서 있었어요. 그러면서 결국은 그 시신을 장례를 치르라니까 자녀들은 다 사라져 버렸기 때문에 치르지도 못하고 있다가 결국은 시에서 장례를 치른 그런 일이 있었습니다. 과연 이런 사람들의 삶 속에서 하나님은 보지 않고 계시겠냐는 거죠. 하나님은 보고 계신다는 거죠. 하나님은 기억하신다는 거죠. 그런데 그것이 그렇게 해서 그 다음 세대들이 그 모습 보고 또 그대로 하지 않겠느냐 그 말입니다. 여러분, 오늘 여기서 우리가 한 가지 봐야 할 것이 이 루시라고 하는 사람에게 있어서 나오미는 어떤 시어머니인가, 어떤 어머니인가. 자, 보십시오. 남편은 죽었고 자식은 없고 청산 과부이고 또 이방인이고 또 이미 집에 있는 재산은 다 사라지고 아무것도 없는 빈 몸뚱이 둘, 시어머니, 늙은 시어머니와 자기 단둘. 이 시어머니를 모시고 시어머니를 따라서 이 베들레헴으로 올라간다는 것 자체가 정말 모험 아니겠어요? 그렇다고 해서 이 시어머니를 버리고 떠난들 누구 한 사람 그에게 불효한다라고 말할 수 없을 것입니다. 그렇지 않겠어요? 여러분 생각해 보세요. 오늘 본문에서 이 나오미라고 하는 이 사람에게 아무것도 가진 거 없잖아요. 늙은 몸뚱이 하나. 그 다음에 이 사람을 놓고 젊은 청산 과부의 그 룻이 하등의 이 어머니 모시는 순간부터 그의 인생의 삶에는 고난과 그 인생의 삶에는 여러분 절망만 있는 거 아니겠어요? 그럼에도 불구하고 룻은 효도하기로 결단하잖아요. 이것이 하나님이 우리에게 요구하시는 그리스도인의 삶이라는 것입니다. 그러니까 우리 그리스도인들이요, 어쩌면은 정말 교회에 와서는 하나님을 잘 섬긴다고 하는데 부모에게는 정말 섬기지 못하는 그런 모습. 또 우리 자녀들은 성경에는 뭐라고 말씀합니까? 부모를 온전히 섬기지 못하면 까마귀가 눈을 쪼아버리겠다고 말하잖아요. 무서운 말들이죠. 꼭 뭘 해줘서가 아니라 이건 하나님의 질서고 하나님의 명령이라는 것입니다. 자, 그러면 오늘 성경 부분에 첫째 보니까 룻의 5가지 결심을 16절로 17절에 말씀합니다. 5가지 결심이 어떻습니까? 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니. 어머니의 하나님이 나의 하나님. 그러니까 이것은 뭐냐면 그냥 그걸 뛰어넘어서 하나님 안에서 하겠다라고 이야기하고 있는 것입니다. 어머니 두 번째, 어머니 가시는 곳에 나도 가고 유다로 가는 길은 이리 때와 도적 때와 때가 우울거리는 곳입니다. 목숨 내놓고 함께 하겠다는 것입니다. 어머니가 유숙한 곳에 나도 유숙하고, 이 말은 헛간이든 대궐이든 어디든지 상관하지 않겠다는 것입니다. 또 네 번째는 어머니의 백성이 나의 백성이 되고, 5절에는 5번째는 죽어도 함께 죽겠다라고 하는 이 룻의 5가지 결단이 여기에 나옵니다. 오늘 저와 여러분의 삶에서요, 이런 결심들이 좀 이번 다시 한번 하나님 앞에 다짐할 수 있길 바랍니다. 우리가 온전히 지키지는 못해요. 지키지는 못하지만 그러나 끊임없이 지키려고 하는 것, 그것이 도잖아요. 그리고 그것이 우리 인간에게 주어진 근본이잖아요. 그것이 하나님의 명령이잖아요.
그리고 하나님 그것을 기억하시겠다는 거잖아요. 기억하겠다는 말이 무슨 말이에요? 그것을 통해서 하나님은 판단하고 심판하시고 그것을 통해서 보상하시고 그것을 통해서 그 인생을 이끌고 가시겠다는 말 아니겠습니까? 그래서 17절 하반부에 보면 그는 이렇게 고백합니다. 만일 내가 17절 자 같이 읽습니다. 시작. 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하는지라. 여러분, 교회에서는 충성하는데 부모에게는 하나님 성경 그러잖아요. 보이는 부모도 섬길 줄 모르는 것이 무슨 하나님 섬긴다고 말하느냐. 주님은 그렇게 말씀하세요. 보이지 않는 하나님을 섬기면서 보이는 부모 못 섬긴 말도 안 된다는 거죠. 하나님은 내 부모도 공경하지 못하는 사람이 무슨 영적인 부모, 보이지 않는 하나님을 공경하고 섬길 수 있겠느냐는 것입니다. 그래서 우리의 삶에서는요, 하나님은 여기에 나오미의 룻의 고백처럼 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하는지라. 자, 하나님 앞에서 사는 인생이었다는 것입니다. 룻은 늘 하나님이 내 모습을 보고 계시고 하나님이 나를 기억하고 계신다는 것입니다. 자, 룻은 하나님께서 자신을 보고 계신다는 것을 알고 있었습니다. 누구와도 여러분 비교한다는 것은 좀 거시기합니다. 누구와 좀 비교한다는 건 좀 그래요. 거시기해요. 그런데 그의 형님이었던 오르바와 비교해보면 오르바는 자기의 소견에 옳은 대로 선택하잖아요. 그러나 룻은 하나님이 기뻐하시는 길을 선택을 합니다. 오르바도 남편을 사랑했고 시어머니를 사랑하고 섬김에는 부족함이 없었습니다. 그러나 그는 하나님 앞에서 하지 않았다는 거죠. 근데 여기에 룻은 하나님 앞에서 하나님이 기억하심을 선택했고 하나님이 기억하시는 그쪽을 향해서 나아갔다는 것입니다. 자, 그 다음에 두 번째는 룻의 효도를 보면요. 사람들이 그의 룻의 효도를 섬기는 것을 보면서 사람들이 알아줬다는 것이죠. 2장 11절 한번 읽어보십시다. 자, 2장 11절이요. 자, 시작. 보아스가 그에게 대답하여 이르되 내 남편이 죽은 후로 내가 시어머니에게 행한 모든 것과 내 부모와 고국을 떠나 전에 알지 못하던 백성에게 온 일이 내게 분명히 알려졌느니라. 아멘. 여기서 우리에게 뭘 이야기합니까? 아, 저 사람은 정말 효도해. 정말 부모 잘 섬기는 사람이야. 아, 저 사람은 정말 효도를 하는 사람이야 라고 하는 이야기를 주위 사람들이 한다는 것입니다. 내가 하나님을 잘 섬기고 못 섬기고는요, 내 입으로 하는 거 아니잖아요. 내가 부모를 잘 섬기고 못 섬기고는 내 입으로 말하는 건 아닙니다. 주위 사람들이 보고 아, 저 사람은 진실로 하나님을 섬기는 사람이야. 아, 저 사람은 진실로 부모를 정말 효도하는 사람이야 라고 그 말을 주위 사람들이 해줄 수 있어야 된다는 것이죠. 할렐루야. 아유, 나만 하면 되지, 나만 알면 되지, 아니라는 것입니다. 그래서 여러분 중요한 것은 오늘 우리의 삶이 주위 사람들이 아, 저분은 정말 부모를 잘 섬긴 사람이었어. 저 사람은 정말 잘 섬겨. 이렇게 좀 이야기를 들을 수 있기를 바랍니다. 설교하면서 저 찔린 설교를 하고 있는 겁니다. 예배 때는 될 수 있는 진동을 하시는 것이 좋습니다. 예. 또 우리가 볼 수 있는 것은요, 여기에 보니까 우리의 행위를 아시는데 시편 139편 1절로 3절을 우리 한번 보십시다. 자, 시편 139편 1절로 3절이요. 예. 시편 139편 1절로 3절. 자, 같이요. 시작. 여호와여, 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다. 주께서 내가 앉고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행기를 익히 아시오니. 아멘. 그러니까요, 하나님은 나의 인생의 삶의 모든 것을 알고 계신다, 기억하고 계신다는 것입니다. 그래서 오늘 우리가
이것을 하나님이 내 인생의 삶에 기억하시는데 네가 어떻게 섬기고 있는가? 특히 우리 사랑하는 귀한 자녀들, 학생들, 자 우리 주일학교 중고등부 우리 학생들 말씀 잘 들으세요. 내가 부모를 섬기는 것은 내 인생에 하나님 앞에 저축하는 것입니다. 아멘. 여러분들이 인생이 부모를 잘 섬길 때 하나님께서 여러분의 인생의 길을 열으신다는 것을 기억하시기 바랍니다. 그 다음에 세 번째는요, 하나님께서 반드시 보상하신다는 사실을 알아야 합니다. 부모를 섬기는데 이건 당연한 일이잖아요. 그런데 하나님이 보상해 주시겠다라고 이야기합니다. 그래서 십계명 중에 우리 인간에게 관계 중에서 첫 번째 명령이잖아요. 오늘 1장 12절 룻기서 1장 12절에 2장 12절에 보면은 뭐라고 말씀하냐면 여호와께서 내가 행한 이 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래에 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라 하는지라. 그 시어머니 모시고 올라오는 그 길을 하나님이 반드시 보상해 줄 것을 이야기하고 있는 것입니다. 그러니까 하나님은요 반드시 우리가 부모를 섬기는 자에게는 보상하신다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 자, 그래서요 우리가 출애굽기 20장 12절에 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 또 신명기서 5장 16절에 너는 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리리라. 여러분 면류관은요 몇 개의 면류관이 성경에 보면 있잖아요. 내가 죽도록 충성하라. 생명의 면류관을 내게 주리라. 선한 싸움을 싸우라. 의의 면류관을 내게 주리라. 또 네가 충성하면 맡긴 직분 감당하면 썩지 않는 면류관을 주리라. 또 영광의 면류관을 주리라. 4개의 면류관이 나옵니다. 그런데 이 땅에서 받는 하나의 면류관이 있습니다. 그래서 노인은 100발의 면류관이라고 이야기합니다. 그러니까 이 4가지 중에서요 유일하게 이 땅에서 받을 수 있는 면류관은요 100발의 면류관입니다. 그러니까 부모를 공경하는 자에게는 하나님께서 장수의 복을 주시는데 그 장수의 복은 여기에서 100발의 면류관이라고 이야기합니다. 그러니까 이 땅에서 누림의 복이 면류관이라는 것도 여러분 아셔야 됩니다. 자, 그래서 여기에서 하나님께서 그러면 룻에게 마지막으로 주신 복이 있습니다. 룻에게 주신 복은 어떤 복입니까? 나오미는 룻과 함께 고향에 돌아왔으나 살 길이 막막했잖아요. 그러나 룻은 가만히 있지 않았습니다. 마침 추수 때라 룻은 밭에 나가서 이삭을 주워다가 시어머니를 봉양하죠. 이러한 룻의 아름다운 행동이 지방의 유력한 부자 보아스를 만나게 하셨습니다. 그렇게 섬기니까 이방인이었는데 그 지역에서 가장 부자였던 보아스를 누가 만나게 하신 거예요? 하나님이 만나게 하신 겁니다. 아멘. 전혀 소망이 없어 보이던 가정에 소망의 빛이 비춰지기 시작한 겁니다. 정말 소망의 빛이 그 가정에 룻의 그 효도를 통해서 하나님은 다시 소망의 빛이 비춰지게 하고 회복되게 하시는 하나님이심을 보게 됩니다. 또 두 번째는 룻을 보고 보아스가요 첫눈에 반해버리잖아요. 그 보아스가 여러분 당시에 그 도시의 가장 유력한 부자였잖아요. 부자면 얼마나 많은 사람들이 따르겠습니까? 그런데 그 사람들보다 여기에 있는 룻이라고 하는 이 여인에게 첫눈에 반해가지고 그 룻 없이는 못 산다고 쫓아다니잖아요. 그러다가 결국은 룻을 결혼해서 그 가정을 하나님께서 이 보장되게 만들잖아요. 그리고 나서 룻은요 오벳이라고 하는 아들을 낳았는데 오벳은 다윗 왕의 할아버지가 되잖아요. 이방 여인이요 과부인 룻은 예수님의 조상이 됩니다. 그래서 그 인생의 삶에 하나님이 그렇게 축복하고 그 섬기니까 하나님께서 그 가정을 보장을 해주시는데 아시는 것처럼 성경에 예수님의 족보에 보면요 여인 이방 여인 3명이 나오잖아요. 그 중에서 당당히 예수님의 족보에 룻이라고 하는 여인이 이름이 올라갔습니다. 그래서 그 여인을 통해서 예수님의 조상이 되는 그 반열에 쓰는 여인이 됐습니다. 여호와 이레 하나님이십니다. 하나님은
그 부모를 섬기고 공경하는 자에게 하나님이 예비하시고 준비하시는 하나님이십니다. 그래서 이 보아스를 준비해 놓으셨고 예수님의 족보에 올라가게 만들고 다윗의 증조모가 되고 바로 그 인생의 삶을 하나님께서 열어주셨던 것을 봅니다. 그래서 내 부모를 공경하라. 이 땅에서 내가 잘되고 장수하며 복을 받으리라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 오늘 우리가 부모를 공경하고 섬기는 것은 하나님은 기억하고 계신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 그렇다면 우리가 이 땅에 살면서 공경해야 될 분들은 첫째는 하나님을 공경해야 되고, 두 번째는 우리의 부모를 공경해야 되고, 세 번째는 교회 안에서 어른들을 공경할 수 있기를 바라겠습니다. 그래서 우리 교회는 좀 젊은 층, 나보다 나이가 좀 더 위라면 무조건 그분에게는 안녕하십니까? 안녕하세요. 좀 깍듯하게 애우하고 인사할 수 있는 우리 교회, 이런 질서가 좀 잡혀지고 원합니다. 학생들이 요즘은요, 얼마나 싸가지가 없는지, 건방진지, 목사를 보고도요, 몇거 어디 무슨 동네 보듯이 보는 경우도 있어요. 아니에요. 목사를 보면은 그냥 목사님 안녕하세요 하고 인사하면 인사해야 되고, 또 장로님들 보면 장로님 안녕하세요 인사하고, 집사님과 권사님들 보면 권사님 안녕하세요 하고 서로 좀 인사 좀 하면 좋은데, 본체만체 해버리는, 어디에 빠져가냐면은 게임기에 빠져가지고 그냥 그거에 빠져서 목사가 지나가든 장로님들이 지나가든 권사님들이 나이 드신 집사님들이 지나가든 말든 상관없이 자기 나 하나 즐거우면 되는 거예요. 그래가지고는 하나님 앞에 복 못 받는다는 말이에요. 항상 교회에서는요, 어른들, 그러니까 부모를 공경하고 섬기듯이 교회에서도 어른들을 공경하고 섬기는 것이, 이것이 하나님은 기억하시고 보시고 그것을 축복하시겠다고 말씀하시는 것입니다. 그래서 우리 성도님들, 나보다 좀 나이가 연세가 위다고 하면은 깍듯하게 인사할 수 있는, 그래서 우리 교회는 꼭 우리 교인만이 아니라 외부에 누가 와도 안녕하세요 안녕하세요 좀 인사할 수 있는 좀 예의 바른 교회로 세워지고, 그래서 하나님은 그걸 보시고 복 주시는 이 우리 세민교회 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 이 시간에 한번 기도하십시다. 기도하시는데